Good evening, sir. কি অবস্থা বাচ্চারা, কেমন আছো? ঋষি, কি অবস্থা বাবা, কেমন আছো? Sir, I'm fine. How are you, sir? আই এম ফাইন টু। হাউ ওয়াজ ইউর এক্সাম? Actually very good. In the other exams, in all the MCQs, I actually had most of them wrong, and slowly it turned to all of them correct. Which I can check right after the exam. Only MCQs. So most of the MCQs were not correct in case of yourself. So did you checked it after the exam? Yes, and then in the score, I found that all the MCQs were correct, like except PDF and text. Hey, Salim, do you Like play they don't games? show the correct result actually. Yes, sir. Do you play games? Are you a gamer? Yeah, Robloxian. Salim, do you play games? Obviously, Of sir. course, Are you a gamer? not a gamer, but a Uh, game lover. So why don't you blog? Because Yes, our mother, Start making gaming video. mother and Gives a father lot will of beat money our ass. nowadays. You can earn a lot of money. The gaming industry has really bloomed, especially if you make live in Facebook and YouTube. It's a good platform to earn money. You can try. During No, not daring to, or our mother, or my mother and father will beat my ass. Of course, no confusion. let me share you a story. It was back 6 years ago in the year 2019. So that during that time I was totally addicted in game because PUBG was growing during that time. Okay. Not PUBG. PUBG sucks. Of course, Roblox or Free Fire. PUBG was really famous during that time. I am talking about 2019, the year. And I was addicted, so much addicted in the games that even before the night of my semester, I used to play PUBG for 1 hour as a refreshment. Okay. So during that time, there were streamers like Dynamo who were really popular. Okay. So from that time, the gaming industry really bloomed, especially the sectors like PUBG players. Then do you know Shroud? Do you know Shroud? Shroud from USA, the shooting expert. Do you know Shroud? Shroud রে কেউ চেনো না? Shroud. Shroud Huh? কোন নামে চেনো? No, sir, চিনি না। Okay, he is one of the famous in fighting games. Okay. And nowadays, American Air Force Army calls him because he's so accurate in shooting that nowadays you do not need the real weapons. You just need to play like you play in the games. Yeah. So Shroud is really expert on that sector. Okay, so did I completed the ASEAN last day? Did I finish the maybe ASEAN? not. Yes, sir. Maybe. Thailand finished, Myanmar finished, Malaysia finished. Rajeshi, just confirm me. Vietnam, স্যার স্যার ভিয়েতনাম অর্ধেক হয়েছে। না না, আমি কখনো অর্ধেক পড়াই না, পড়াইলে পুরা পড়াই, নাহলে হাফে রেখে দেয় না। এই রাজস্বী, ভিয়েতনাম হয়েছিল? No, স্যার। কিন্তু ভিয়েতনাম পরীক্ষা আসছিল। আচ্ছা, ফিলিপাইন্স, না, ইন্দোনেশিয়া? ভিয়েতনামের পরে কি? না। Okay, so let's start with Vietnam. Sir, I was in a internet problem right now. So what you were talking about that time? I was talking about the fighting game expert Shroud. What?
Shroud. Shroud. Just search him in YouTube, you will get his video. And nowadays, US military uses him No, I for play drone Roblox, no shots. problem. You guys really don't know that. Do you know there are 200 million players from Bangladesh What? in Roblox? Only 200? 200 million? Are you crazy? Yes. Oh, 200 ওকে মানে million. 2 কোটি অ্যাকচুয়ালি আমি 2 কোটিকে কি বলে ভুলে গেছি 2 crore people who are doing blocks. Hi. I'm talking Only about 10 players. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আইনান, কেমন আছেন আপনি? অনেকদিন পর আপনার সাথে দেখা। Sir David Beckham. ডেভিড David ফেকা Beckham. ভাই Sir David Beckham ডিপলকে সাইন করে এরপর আসছে। Johan, are you new? Johan? Yes. No, sir. Johan, Atif, new নাকি তোমরা? আয়েত। না Those guys. আতিফুল লেগে মাইলস্টোন এক্সপেরিয়েন্সড Yes, sir. Atif and Ayat. আচ্ছা চলো শুরু করি। মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর মনে হয় বলছিলাম না? তাহলে ভিয়েতনাম দিয়ে শুরু করি। Sir, বলো। sir, Malaysian মালয়েশিয়া president পড়ানো হয় নাই আসছিল। তাহলে এই স্লাইডে পড়াইছিটা কি? শুধু মায়ানমার পর্যন্ত পড়াইছি? ইয়েস স্যার বায়ানমার Maybe, পর্যন্তই sir. পড়াছিলেন মানে আংসিং সুচির মানে ওই টপিকটার সময় মনে হয় শেষ Angsing, আচ্ছা ঠিক আছে। sir, আসলে আই এম সিঙ্গিং সুচি সং ইয়ে ওকে। Angsing Suchi. আংসিং Unseen. সুচি কি তোমাদের অনেক ফেভারিট? নো Mm. I didn't even dare to take it favorite. My favorite is Fulton. আচ্ছা চলো মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর দিয়ে শুরু করি। Or Singapore. আচ্ছা, মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর কেন একই সাথে বলতেছি, কারণ এই দুইটা দেশ আগে একই সাথে ছিল। ওকে, সো What was the name? স্যার মালয়েশিয়া আর সিঙ্গাপুর একসাথে ছিল দ্বীপ হিসাবে মনে হয় না না একটাই সিঙ্গাপুর দেশ ছিল, দেশের নাম ছিল মালয়েশিয়া। No, no, no. স্যার এটা ওদের নাম ছিল এটা নাম হয়েছিল মালয়েসিং। না না না, মালয়েশিয়াই নাম ছিল। আচ্ছা তো উচিত আসো, ছিল স্যার। আচ্ছা স্যার আসো বাংলাদেশের ঘটনায় আসো। প্রবাসী অনেক মালয়েশিয়া মালয়েশিয়ায় যায় কেন শোনো, বাংলাদেশ থেকে ব্ল্যাক মানি খুব ইজিলি ট্রান্সফার করা যায় মালয়েশিয়াতে। আর মালয়েশিয়াতে লিভিং কস্টটা হলো বাংলাদেশের মতোই আর কি, মানে বাংলাদেশের চেয়ে কম আর কি। আচ্ছা কিছু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট বলি। মানে বাংলাদেশে বাসা বাড়ি কিনতে যে পরিমাণ টাকা লাগে, মানে একটা ফ্ল্যাট কিনতে তোমার 1-1.5 কোটি টাকা লাগে, তাই না? সর্বনিম্ন আর কি বলতেছি, মানে ঢাকা শহরে যদি চিন্তা করো। স্যার আপনি দুইটা রুমের ফ্ল্যাট করবেন কিন্তু সিমিলার তুমি যদি মালয়েশিয়া যাও 20 লাখ টাকা ফ্ল্যাট পাওয়া যায়। ঠিক আছে, তুমি যদি আমেরিকা যাও, আমেরিকা যদি তুমি 5 কোটি টাকা ইনভেস্ট করো, মানে $500,000 এর মতো, তুমি অনেক বড় বাসা কিনতে পারবে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আবার এক্সপেন্সটা একটু বেশি হয়ে যায়। তো এইটা হলো অনেক পপুলেশন, অনেক বেশি চাহিদা এবং রিসোর্স কম বলে। তো আসো, মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর এক ছিল। মালয়েশিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স পায় হলো 1957 এর 31st আগস্ট। দে গট দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ফ্রম দ্য ব্রিটিশ। ওকে, সো টুংকু স্যার আব্দুল মাই রহমান। বার্থডে স্যার 1st August is my uncle's birthday and Okay. my also. So Tunku Yes. Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman was the father of the nation of Malaysia, and he was the main revolutionary figure in this part of Malaysia. And another person who is known as Lee Kuan Yew, who later on would become the father of the nation of Singapore. বুঝিনি কি বলো? আচ্ছা ঘটনায় আসো। স্যার এখানে আমার বোন ছিল তো তোমরা এবার ঘটনাটা শোনো মন দিয়ে। অনেকগুলো ঘটনা আছে এখানে, জলুর ঘটনাও বলবো। সো মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর এরা দুজন একসাথে ছিল। টুংকু আব্দুল রহমান, ওই সিঙ্গাপুর থেকে লি কুয়ান ইউ, এরকম আরো কিছু নেতারা মিলে এরা হলো মালয়েশিয়ার স্বাধীন করে। তখন মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর একসাথে। আচ্ছা এরপর কি হইলো, স্বাধীন হওয়ার পরে সিঙ্গাপুর এতটাই গরিব একটা জায়গা ছিল যেখানে শুধু রাবার চাষ করা হতো। ওদের রাবার স্যার বাজার এটা জানা আছে
ঠিক আছে? স্যার এখন তো হচ্ছে মডার্ন একটা কান্ট্রি, এশিয়ার মধ্যে। তো সিংহর গলার থেকে জল বের হয়। আচ্ছা বাবারে, এখন থামো, আমার যা বলি তাই শোন। তো স্যার তো মালয়েশিয়ার তখন একটা ক্রাইসিস চলতেছে, যে এরকম সময় একটা স্বাধীনতা পাইছে, কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার পরে টাকা পয়সা নাই, ওইদিকে ডেভেলপমেন্ট করতে হবে সিঙ্গাপুরের অনেক। তো একটা স্টেজে সিঙ্গাপুর গরিব বলে ওদের আর রাখতে চায় না মালয়েশিয়াদের সাথে। তো তখন সিঙ্গাপুরে আলাদা করে দেয় স্বাধীনতার 8 বছর পরে, 1965 9th আগস্ট। ঠিক আছে? এবং এই যে আলাদা হয়, এই আলাদা হওয়ার পর মেইন যে লিডার থাকে তার নাম থাকে লি কুয়ান ইউ, হুইজ দ্য ফাদার অফ দ্য নেশন অফ সিঙ্গাপুর। এবং এ এত ভালো একজন ব্যক্তি ছিল, এ যদি চাইতো পুরো সিঙ্গাপুরে তার মূর্তি সোনা দিয়ে সে লাগাইতো, কেউ কিছু বলতো না। কিন্তু সে তার একটা সিঙ্গেল ভাস্কর্য পর্যন্ত সে করেনি। ঠিক আছে? পুরো সিঙ্গাপুরে তার একটা সিঙ্গেল ভাস্কর্য পাবা না, এত ভালো মানুষ ছিল। তো আসবো আস্তে আস্তে কিভাবে কিভাবে ক্রাইসিস কাটাইছে, এটা হলো মেইন ঘটনা। এবার মালয়েশিয়া হালকা একটু পড়ে আসি, বলে এসে তারপর হলো সিঙ্গাপুরে ঢুকবো। সো মালয়েশিয়ার ডক্টর মাহাতার মোহাম্মদ, খুবই বিখ্যাত ব্যক্তি, তোমরা জানো, যে 100 বছর বয়স হয়ে গেছে তারপরেও মানে রুল করে। তারা বলা হয় আর্কিটেক্ট অফ কারেন্টলি এখন মডার্ন সে মালয়েশিয়া। একটা একটা মুভমেন্টেও সে একটা ভাষণ দিচ্ছে। এখনো দেয় সে। মাহাতির মোহাম্মদ হলো মালয়েশিয়া যে আজকে যে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, সেই ডেভেলপমেন্টের সবচেয়ে বড় অংশ হলো মাহাতির মোহাম্মদ। ঠিক আছে? আর এদের ক্যাপিটাল তো মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর, তোমরা সবাই জানো। কারেন্ট প্রাইম মিনিস্টার হলো আনোয়ার ইব্রাহিম। এই আনোয়ার ইব্রাহিমের ঘটনাতে আমি আসবো, যে ইনি কিভাবে প্রাইম মিনিস্টার হইল। এবং এইটা মালয়েশিয়া স্বাধীন হওয়ার পরে প্রথম এদের কোনো পার্টি চেঞ্জ হয়েছে। সো জোলু এর নাম সার্চ করলে তোমরা পাইতে পারো। এ ছিল মালয়েশিয়ার একটা নাগরিক। এ কি পড়াইছিলাম নাকি, মনে করে দেখো তো। আচ্ছা তাহলে বলি। সো জোলু কি করলো, জোলু ছোটবেলা দিয়ে অনেক স্বপ্ন, ও- মালয়েশিয়ার যে জোলু ছিল ছোটবেলা দিয়ে অনেক রাজকীয় স্বপ্ন ছিল, অনেক বিলাসিতা পছন্দ করতো ছোটবেলা দিয়ে জোলু। তো জোলু ইয়েস নিজের স্যার, অনেক আমার রয়্যাল ভাবতো, কিন্তু বাস্তবে এত রয়্যাল সে ছিল না। হ্যাঁ? তো সে ছোটবেলাতে বড় লোক ফ্রেন্ডদের সাথে ঘুরতো, ঘুরে ঘুরে তাদের গাড়ি টাড়ি এইসবের ছবি তুলতো, তুলে তুলে এগুলো হলো বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে দিত, মানুষের ওই গাড়ি নিয়ে ঘুরতে যাইতো, দেখাইতো। তো এরকম করে সে নিজের অনেক বড় লোক ভাবতো চলু। তো একদিন, স্যার থেকে ভালো ছিল ট্রেনিং করতো। আরে শুনবা তো, তো একদিন হয়েছে কি, বন্ধুদের সাথে খেতে যাবে আরেকটা দেশে, মানে অনেক ধনী সাইকেল ছিল ওর একটা, ও নিজে গরিব হইলো, ওর অনেক ধনী সাইকেল ছিল। তো খেতে গেলে সেই দেশে ফোন করে বলছে কি, যে বাহরাইনের রয়্যাল ফ্যামিলি আসবে, আপনারা সুন্দর করে আয়োজন করেন। তা জলও অবাক হয়েছে যে বাহরাইনের রয়্যাল ফ্যামিলির কথা বলছে, ওই জায়গায় যে ও খেতে গেছে একটা প্রশ্ন পর্যন্ত কেউ করেনি, কোনো ভেরিফিকেশন হয়নি, সবকিছু ভিআইপি, সবকিছু ভালো পাইছে। তো তখন ও বুঝলো যে শুধু টাকা হওয়াটা লাইফে সবকিছু না, ক্লাস একটা খুব বড় জিনিস। তো জলু তখন কি করলো, জলু তখন আস্তে আস্তে দুবাই সুইচ করলো, করে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করলো। সামহাও ওর রয়্যাল ফ্যামিলির সাথে খুব ভালো একটা সম্পর্ক হইলো। তো ও এখান থেকে দেখলো যে দুবাইয়ের একটা ফান্ড আছে। ঠিক আছে? এই ফান্ডটারে বলে দুবাই সভারিয়েন্টি ফান্ড। ঠিক আছে? যেটা 70 বিলিয়নের ওপরে, এটা জনগণের ওয়েলফেয়ার ফান্ড, সরি দুবাই ওয়েলফেয়ার ফান্ড। তা ও এই আইডিয়া নিয়ে যখন মালয়েশিয়া আসলো তখন মোটামুটি ওর পয়সা হয়েছে, এবং ও খুব লাক্সারিয়াস স্পেন্ড করতো বলে ওরা সবাই চিনত। সো মালয়েশিয়ার প্রাইম মিনিস্টার তখনকার যে ছিল তার কাছে যে আইডিয়াটা দেয়, যে আমরা একটা ওয়েলফেয়ার ফান্ড করতে পারি, এটা দুবাই থেকে চলবে, ডাবল প্রফিট হবে। তো একটা সিঙ্গাপুর ওয়েলফেয়ার ফান্ড করে, করে সারা দেশের মানুষ ওখানে টাকা পয়সা রাখে, যে ডাবল হয়ে যাবে। অনেকটা ইন্স্যুরেন্স টাইপ বলতে পারো, বা অনেকটা বলতে আর পারো এখানে হলো একটু নিউ বিমা টাইপ। স্টুডেন্ট আছে, নিউ স্টুডেন্ট আছে? কাজী আহমেদ আশরাফি। হ্যালো কাজী আহমেদ আশরাফি, হ্যালো। জি। Can you just introduce yourself, Yes, sir. please?
law. আচ্ছা থাক, পরে ইন্ট্রোডাকশন নেবো নি, ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া লাগবে বা পরে নিব নি। আচ্ছা, সো তখন জলু কি করলো? তখন জলু এই ওয়েলফেয়ার ফান্ড দিয়ে প্রাইম মিনিস্টারের প্রচুর টাকা পাঠাইতো। প্রাইম মিনিস্টার খুশি, সে তার পলিটিক্যাল এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে। আর ওই দিক থেকে ও এত লাক্সারিয়াস স্পেন্ডিং শুরু করলো যে তোমার হলো 31st করতো দুইটা, একটা আমেরিকায়, স্যার আবার হলো ফান্ডে টাকা অস্ট্রেলিয়া। পাঠানোর ওইটা হইলো টেকনোলজি না, টেকনোলজিয়া টু বি দা টু বি আচ্ছা, তারপর কি হইলো? সো এই করতে করতে একটা পর্যায়ে মালয়েশিয়ার জনগণ এরকম ল্যাভিশ লাইফ দেখে সোশ্যাল মিডিয়াতে বিরক্ত হয়ে গেল যে পৃথিবীর ফেমাস ফেমাস মডেলরে আনে, দামি দামি ব্যাগ গিফট করে, দামি দামি গাড়ি গিফট করে, টাকাটা আসতেছে কই দিয়ে? এবং সে আবার ওয়েলফেয়ার ফান্ডের দায়িত্বে। সো একটা টাইম মালয়েশিয়ার জনগণ সামাও এখান থেকে কিছু জিনিসপত্র লিক হয়, হইলে একটা আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনে গভর্নমেন্টের ফল হয় স্বাধীনতার পরে প্রথম। কিন্তু জলু যেহেতু রয়্যাল ফ্যামিলির সাথে খাতির ছিল, সে আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যায়, সে অ্যারেস্টেড হয় না, কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যায়, আর তখনকার প্রাইম মিনিস্টার পালায় যায়। এই হলো প্রথম মালয়েশিয়ার স্বাধীনতার পরে গভর্নমেন্ট চেঞ্জ। আর বর্তমানে ওই অপোজিশন আনোয়ার ইব্রাহিমদের পার্টি যারা, তারাই মালয়েশিয়া চালাচ্ছে। আচ্ছা, এইবার আসি একটু সিঙ্গাপুর নিয়ে, ভিয়েতনামে যাওয়ার আগে। লি কুয়ান ইউ যখন দেখলো যে সিঙ্গাপুরে রাবার কাটা বাদে আর কোনো কাজ ওকে নাই, রাবার চাষ করা বাদে, তখন তার মাথায় একটা আইডিয়া আসলো যে আমরা সিঙ্গাপুর এমন একটা জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনে আছি, যেই লোকেশনে পৃথিবীর মাঝখান বলতে পারো একটা, বা সব দিক থেকে ট্রান্সপোর্টেশন খুব ইজি। সো লি কুয়ান করলো যে প্রথম আমার দেশ ছোট, দ্বিতীয় হলো এখানে ব্যবসা করাইতে পারি কিভাবে। সো সে এমন ট্যাক্সের সুবিধা বানাইলো, এমন ইজ অফ ডুইং বিজনেস করলো যে সিঙ্গাপুরে সারা পৃথিবীর মানুষ আসা শুরু করলো। নাম্বার ওয়ান, এর পিছনে কারণ ছিল ওরা ওদের হাউজিং প্রবলেম সলভ করলো। হ্যাঁ, এখানে তো সিঙ্গাপুরের স্লাইড নাই। সিঙ্গাপুরের স্লাইডটা নাই, আমি বলতেছি শোনো, খুব বেশি ঘটনা নেই। সে প্রথমে নিয়ম করে দিল সিঙ্গাপুরে কেউ একটার বেশি বাসা কিনতে পারবে না, ঠিক আছে? দ্বিতীয়, সিঙ্গাপুরে বাইরের কোনো নাগরিকের বাসা কিনতে হইলে তার বাবা মারও নাগরিক হইতে হবে, তারও নাগরিক হইতে হবে। তার মানে তুমি সিঙ্গাপুরে আজকে গেলে আজকে বাসা কিনতে পারবা না। আর ইজ অফ ডুইং বিজনেস এত করলো, তুমি এখন সিঙ্গাপুরে যাবা, যে একটা অফিস খোলার অনুমতি চাবা, যে এই ব্যবসা, তুমি তা ধরো যে এই কেবল জমা দিছো, সকাল থেকে অফিস করতে পারবা, বা দুপুরে জমা দিছো, রাতের থেকে অফিস করতে পারবা। এত ফাস্ট এবং ইজ অফ ডুইং বিজনেস। এরপরে বললো সারা পৃথিবীতে maybe মানুষ আনতে হবে, তাহলে সারা বিশ্বের মধ্যে সেরা এয়ারপোর্ট করতে হবে, করছে। সারা পৃথিবীর মালপত্র এখান থেকে ট্রান্সশিপমেন্ট হবে, তাহলে কি করতে হবে? সবচেয়ে সেরা পোর্ট বানাইতে হবে, সেরা পোর্ট বানাইছে। এই দুই তিনটা জিনিস সে শুধু ঠিক করছে, আর সিঙ্গাপুর আজকে সবকিছু আসছে। আর বিদেশি কোম্পানিদের অফারও দিতে যে তোমাদের ট্যাক্স মাত্র 2%, সমস্যা নেই, কিন্তু একটা শর্ত। কি শর্ত? ওয়ানলি 20% সিঙ্গাপুরের মানুষ রাখতে হবে কর্মস্থলে। এইভাবে কর্মস্থল সমস্যা সমাধান করছিল, তাই সে সিঙ্গাপুরে আজকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারছে। আর দ্বিতীয় মেইন জিনিস যেটা, সকল ধরনের পলিটিক্স নিষিদ্ধ করে দিচ্ছে। চুইংগাম নিষেধ এবং পলিটিক্স নিষেধ 1 নাম্বার। 2 নাম্বার মিডিয়া ম্যানিপুলেশন। হ্যাঁ, সকল ধরনের পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইন সব নিষেধ, শুধু ইলেকশনের 15 দিন আগে ক্যাম্পেইন করতে পারবা। এটা ওয়ান কাইন্ড অফ ডিক্টেটরশিপ, কিন্তু সেই কাজটা করছে। তৃতীয়, প্রেস ফ্রিডম নাই সিঙ্গাপুর একদমই। মানে মিডিয়ারে বলছে যে শুধু ভালো জিনিস দেখাবো, কোনো খারাপ জিনিস তোমরা দেখাইতে পারবা না বলে মিডিয়ারে টাইট রাখতো। তো মানুষ সারাদিন ভালো দেখতে 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 কি হইলো, ভালো করা শুরু করলো। ফাইনালি আরেকটা জিনিস, সিঙ্গাপুর কিন্তু প্রচুর ক্লিন। এই ক্লিন রাখার জন্য সে চুইংগামটা পর্যন্ত ব্যান করলো। আর দুর্নীতিটা কমানোর জন্য করলো কি, মন্ত্রীরা আছে না, মন্ত্রীদের বলল যে কোনো মিনিস্ট্রি যদি প্রফিট দেখাইতে পারে, তাহলে সে প্রফিটের একটা পার্সেন্টেজ সে মিনিস্টার পাবে। তাহলে একটা মিনিস্ট্রির বাজেট হয় হাজার হাজার কোটি টাকা, সেখানে প্রফিট দেখাইতে পারলে কত টাকা হয় একজনের বুঝো? ঘুষ খেয়ে অত টাকা সে কামাইতে পারবে না। এরকম সিস্টেম গুলোর কারণে সিঙ্গাপুর উঠলো, আর প্রায় তার 5-6 বছর পর স্বাধীন হয়ে আমরা আজ পর্যন্ত উঠতে পারলাম না। মোনাকো, সিঙ্গাপুর, ভ্যাটিকান সিটি, এই তিনটারে বলা হয় পৃথিবীর মডার্ন ট্রু সিটি। বলো সিঙ্গাপুরের এরিয়া কত? জানি নে। 728
স্কোয়ার সেন্টিমিটার, স্কোয়ার কিলোমিটার। আর Why পপুলেশন মাত্র centimeter? 55 লাখ। সো সেখান থেকে কি সিঙ্গাপুর উঠে গেল? আর আমরা উঠবো কবে? আমরা কবে সিঙ্গাপুর হবো? কি মনে হয়? Yes, sir. আমরা কি সিঙ্গাপুর হইতে পারবো নাকি না? স্যার পারবো, তবে এই দেশটাকে ডিসিপ্লিন করতে হবে। সময় লাগবে নাকি? অনেক 50 বছর তো লাগবেই। স্যার আচ্ছা ঠিক আছে। এমনই যে কিছু অবস্থা করতে প্রায় গেলে 1 লাখ গাঁজাখোর। স্যার আচ্ছা সেই বলো। রকম অবস্থা করতে গেলে মানে হচ্ছে স্টুডেন্টরা কি করবো? আন্দোলন। আচ্ছা আসো, আমরা আসি এবার ভিয়েতনাম নিয়ে। আচ্ছা এইবার নতুন স্টুডেন্টদের তার সাথে একটু কথা বলি। তুমি কি আজকে নিউ ফার্স্ট ক্লাস আমার সাথে? কাজী আহমেদ অ্যাশ যে। স্যার আমার নাম কাজী ফাওয়াজানুর ফাইজ, এটা একটা মিস্টেক। আচ্ছা তুমি কোন স্কুলে পড়ো? এসআলম কলেজ, ইট স্কুল অ্যান্ড কলেজ। সরি সরি, আবার বলো। এসআলম কলেজ, ইট স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এটা কোথায়? স্যার এটা পটিয়ার মধ্যে। কোথার মধ্যে? পটিয়ায়, তোমার বাসা কোথায়? কাকুলিতে। স্যার চিটাং চিটাং স্যার চিটাং আচ্ছা আচ্ছা ঠিক কক্সবাজার আছে। ঢুকতে। আচ্ছা এর আগে অনেকগুলো লেকচার হয়ে গেছে, এগুলো তুমি ম্যানেজমেন্টে বললে তোমার রেকর্ডিং প্রোভাইড করবে, আর এখন থেকে কোনো কিছু না বুঝলে আমার বলো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আচ্ছা বাচ্চারা চলো। ভিয়েতনাম আসলে একটা উদাহরণ, ঠিক আছে? ভিয়েতনামের একটা ঘটনা বলি তোমাদের। বলছিলাম নাকি আর তোমাদের জানি ভিয়েতনামের? দইময় রিফর্ম, মানে আমি পড়ছি পিডিএফ থেকে। আরে ডয়ময় রিফর্ম তোমার তো আমি পড়তে বলিনি। তোমারে বলছি যে হলো, তোমাদের কি ঘটনাটা বলছিলাম, মানে যুদ্ধের ঘটনা ভিয়েতনামের। একজন ভিয়েতনামিজ তারে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বলতেছিলাম, যে হলো এরকম ঘটনা, আমরা এরকম এরকম করে লিবারেশন পার পাইছি। তো ওরা সিম্পলি একটু হেসে দিল যে মাত্র 9 মাসে তোমরা হলো একটা যুদ্ধ জিতছো, আর আমরা প্রায় 20 বছর যুদ্ধ করছি হলো শুধু আমেরিকার সাথে, 9 বছর যুদ্ধ করছি ফ্রান্সের সাথে, ঠিক আছে? তো তারা তাদের স্ট্রাগল সম্পর্কে আর কি আহ বললো আর কি। তো ভিয়েতনামের চেয়ে বেশি সংগ্রাম পৃথিবীর কোনো দেশ করেনি, সারা পৃথিবীর কোনো দেশ করেনি। এত স্যার যুদ্ধ, বাংলাদেশ এত সব। করছে। বাংলাদেশ 9 মাসে যুদ্ধ জিতছে, ওরা 29 বছর ধরে যুদ্ধ করছে। কিছু থাকে 3 জেনারেশন, একটা জীবন শেষ। মিস মানে আজকের থেকে ও যদি আমি যুদ্ধ শুরু করি, 29 বছর যুদ্ধ হয়, তাহলে আমার বয়স আজকে হলো 27, তো মানে 26 বছর, সরি। সো 29 বছর পরে আমার বয়স কত হবে? 55। জীবনই তো শেষ হয়ে যায়। সো আসো ভিয়েতনাম ওয়ার। প্রথমে Vietnam is the first country who shooted the bald eagle's head. লেটস কাম টু দ্য পয়েন্ট। 1945 এর সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সম্পর্কে তোমাদের পড়াইছি আমি এর আগে। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সম্পর্কে পড়াইছি তোমাদের নাকি না? না, আচ্ছা, সো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার অ্যাকচুয়ালি অ্যালাই ছিল, একদিকে হলো 5টা সুপার পাওয়ার, আরেকদিকে ছিল জাপান, ইটালি আর জার্মানি। এটা কি জানো? সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে 5টা সুপার পাওয়ার এক ছিল হিটলারের ভয়ে। ইউএসএ, ইউকে, চায়না, ফ্রান্স, রাশিয়া, এরা 5টা সুপার পাওয়ার এক ছিল। আর ওইদিকে ছিল ওনলি জার্মানি, নার্জি জার্মানি অ্যাকচুয়ালি ওটাকে বলা হতো তখন, ইটালি আর জাপান, ঠিক আছে? এবং এতটাই ভয়াবহ ছিল যে এই ওয়ারের অধিকাংশ সময় লিডিং এ ছিল জাপান, জার্মানি, ইটালি। শেষে এসে যুদ্ধ হারছে এরা। ফ্রান্স দখল করে নিয়েছিল এই যুদ্ধের মধ্যে এরা। এরা রাশিয়ার একটা বড় অংশ দখল করে নিয়েছিল যুদ্ধের মধ্যে। Japan has জার্মানি -2 একাই। nuclear bomb. জাপান তো চায়নারে Yes, এমন sir. টর্চার করা করছে, Yes, নিউক্লিয়ার হিসাব তো sir. পরে। যুদ্ধ যখন স্যার জার্মানি, মান্তুরের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। মানে স্যার জার্মানি আমার কাছে নিউক্লিয়ার আছে। জার্মানি ইটালিও যখন ওয়ার হেরে গেছে, তখনও জাপান সারেন্ডার করেনি, তখন ওরা আমেরিকারে মারতেছে।
সেই প্রতিশোধে ওরা হলো বোম মারছিল। Nice ভয়াবহ try, ছিল Dupont. কিন্তু, Try better next. মানে তিনটা লিডার, হিটলার ছিল জার্মানির, ইটালির ছিল মুসোলিনি, জাপানের ছিল হিরোটি, তিনটেই ডেঞ্জারাস ছিল এবং প্রত্যেকে এখানে নিজের দেশের বহুত মানুষ মারছে। হিরোটি প্রায় 50 লাখ দেশের মানুষ মানুষ মারছে মারছে। জাপানে। বাহ। হিরোটি, হিটলার তো হিসাব নাই কত মারছে, মুসোলিনি ওইরকম, এরা প্রত্যেকে কিন্তু ফ্যাসিস্ট লিডার। ঠিক আছে, আর মারছে কারণ জাপানে কবর নেই। স্যার নথির কথা বললেন না। নার্সি। না না না, তবে ওইটা ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে চাই না, মোটেও না, কাজ আই এম হেটার অফ দ্যাট। why do you hate Hitler so much? Hitler was a great nationalist leader. What? He was a এটা কি fascist, একটা he was a dictator, he was a humanity violator. So who is not? Even the British were the same. The British flooded more blood in I didn't- Asia than the I world don't even, wars. I don't like all of the world war strongest leaders. Okay, so Why? let's start Vietnam. I am a leader of Any of them WWF. you tell. না আসো আমরা ভিয়েতনাম I am a সম্পর্কে বলবো। leader of WW4. WW4 maybe zombie. আর কোনো ওয়ার্ল্ড ওয়ার হবে না পৃথিবীতে, সো এই টপিকটা বাদ দিয়ে ভিয়েতনামে আসো। So স্যার হবে না এটা 1945 শিওর এ না স্যার, ওয়ার্ল্ড ওয়ার না হলে জিও ওয়ার হয়ে যাবে, সেটা হোক। জিওগ্রাফিক্যাল ওয়ার হবে। সো 1945 এ যখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয় তখন 5টা সুপার পাওয়ার এই ওয়ার্ল্ড ওয়ারে জেতে, যাদের অ্যালাইস নামে পরিচিত ছিল যারা। সো 1945 এর পর ডেমোক্রেসি পৃথিবীতে এস্টাবলিশড হতে থাকে এবং আস্তে আস্তে কলোনাইজেশন সরতে থাকে। অধিকাংশ কলোনাইজেশন করছিল হলো 1 নাম্বার ইউকে, মানে ব্রিটিশরা, তখন নাম ছিল এটার ব্রিটিশ এম্পায়ার। দ্বিতীয় কলোনি করছে ফ্রেঞ্চরা, তৃতীয় করছিল জার্মানিরা। ঠিক আছে, মানে এই যে অন্য জায়গা দখল করে রাখা, ফ্রান্স, জার্মান, পর্তুগাল ছিল আরেকটা, স্পেন ছিল। এরা এই 4-5টা দেশ ছোট হয়ে গেছে। এরা প্রচুর পরিমাণ কলোনি করে রাখছিল, এই কলোনিগুলোর আস্তে আস্তে স্বাধীনতা দিয়ে আসলো। তো ফার্স্টে ভিয়েতনাম রে কোনোভাবেই ফ্রান্স ছাড়তে চায়নি। ঠিক আছে, তো তখন হো চি মিন, হু ইজ অলসো নোন এজ দ্য ফাদার অফ দ্য নেশন অফ ভিয়েতনাম, সে যুদ্ধ করে। তো যুদ্ধ করে অবশেষে 9 বছর যুদ্ধ করার পরে 1954 সালে ভিয়েতনাম দেশে স্বাধীন করে আমেরিকা এবং রাশিয়া দুজনের হেল্পে। এইবার কি হইলো বলো, দ্বিতীয় যুদ্ধের সূত্রপাত হবে কিভাবে হবে বলো? স্যার নট মানে ভিয়েতনামের এটা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছিল, আমার নামটা মনে নাই, মানে এক কথা নর্থ ভিয়েতনাম বলি, এখন ওইটা ভেরি হলো গিয়ে- গুড, ভেরি গুড, ওইটা ভেরি গুড। আমেরিকার পার্ট ছিল, এখন সেইটা আচ্ছা, সাউথ ভিয়েতনামের উপর আক্রমণ করে আমেরিকার হয়ে, আচ্ছা, আই হোপ ইউ গট ইট, ইউ রাইট, আর সাউথটাই ছিল মেইন ভিয়েতনামের গভর্নমেন্ট। রাইট। আসো এবার ঘটনায় আসি। সো 1954 এ ভিয়েতনাম ঠিকই ওয়ার জিতলো, ফ্রান্সকে ভাগায় দিল, কিন্তু তারা তখনও বুঝিনি যে তারা কি ভুলটা করে ফেলাইছে। ঠিক আছে, তারা তখনও বুঝিনি যে তারা কি ভুলটা করে ফেলাইছে, যে তারা যে যুদ্ধে হেল্প নিল একটা রাশিয়ার কাছ থেকে আর একটা ইউএস এর কাছ থেকে, কিন্তু এইটা যে তাদের কপাল পুড়াবে এটা কখনো তারা কল্পনা করি। তো ভিয়েতনামটা স্বাধীন হলো 2টা পার্টে। কপাল পুরানির ভিতর দিয়ে গেল। একটা হলো নর্থ ভিয়েতনাম, যেটা হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্ডারে ছিল, রাশিয়ার আন্ডারে। আরেকটা ছিল সাউথ ভিয়েতনাম, যেটা ইউএস এর আন্ডারে। ঠিক আছে, এবং হো মি চিন সে থাকতো নর্থ ভিয়েতনাম, কারণ he was an ally of the Russian government, the great leader during that time. কে ছিল গ্রেট লিডার? স্ট্যালিন। ডোন্ট নো, স্টালিন। তবে আমার রাশিয়া ভিজিট করার খুব ইচ্ছা আছে, স্ট্যালিনগ্রাড, লেনিনগ্রাড, এই স্যার প্রত্যেকটা জিনিস দেখা, স্যার পিটার্সবার্গ। স্যার খবরদার রাশিয়ায় যান না, কারণ আপনার হোটেল আইডেন্টিফাই করতে 14 ঘন্টা লেগে যাবে। কেন রাশিয়া গেছিলে নাকি তুমি?
না 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 মানে ব্লগে দেখছি আপনি যে এই যে আমার ল্যাপটপে যে স্লাইডের যতটুকু স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না মানে উইন্ডো কত সাইজ কে জানে উইন্ডো এই যে 68% অতটুকু দিয়ে পুরো একটা হোটেল বোঝায় কিরকম লাগে মানে ইসে কি বলে আহ নাম কি ওইটার মানে ওগুলো হলো ভুলে ভুয়া গেছি কথা। ক্যাপিটালের তোমার নাম ওইগুলোর কথা হলো ভুয়া। মেজরিটি ব্লগার যারা ওয়েস্ট দিয়ে করে ওরা এই রাশিয়া চায়না এদের কম দেখায়, বাট অ্যাকচুয়ালি রাশিয়া চায়না অনেক মানে ডেভেলপ। ইন্ডিয়ান ব্লগার হুম। ইন্ডিয়ান পশ্চিমবঙ্গের ব্লগার ইন্ডিয়ান ব্লগারদের মধ্যে অনেকে আছে রাশিয়া পন্থী না, অনেকে আছে আমেরিকা পন্থী, এবং আমেরিকা পন্থীদের আমি একদমই পছন্দ করি না। যাই হোক, এটা এক তারা একজনের বেশি personal। ফটোশপ করে মেবি যাই হোক, না ফটোশপ না, এটা হয় কি, ইউরোপ আমেরিকা হলো শিক্ষিত শয়তান। এরা করবে কি তোমাদের ওইরকম করে বলবে না। মানে আমরা বাঙালিরা কি করি, স্যার ও বিজ্ঞ খারাপ, শয়তান, ও ভালো, স্যার লার্নের মানে আমরা তো শয়তান। ডাইরেক্ট বলে দিই আমাদের মনে যা আছে। আমেরিকা ওই আর কাজ করে। এরা এরা বলবে যে এ খুব মানে ভালো আছে খারাপ মানে মানে এরা এইটা আর কি শিক্ষিত মানুষের মতো শয়তানি করবে, কিভাবে করবে, এডুকেটেড ব্লগার ডেভিল পাঠাবে, স্যার এরকম স্যার পাঠাবে, লার্ন, এইটা খারাপ ওইটা খারাপ, এই মানুষটা মারতেছে, এই হিউম্যান রাইটস হচ্ছে না, স্যার এটা হচ্ছে না। লার্নের ডেভিল, স্যার ঠিক আছে, লার্নের ডেভিল। এবং ডিভাইড অ্যান্ড রুল ব্রিটিশরা দেশটারে এমন ভাবে ভাগ করে স্যার গেছে যে আজ পর্যন্ত সেই ঝামেলা কিন্তু আমরা সমাধান করতে পারিনি। যত ঝামেলার মূল আছে সব কিন্তু এই ব্রিটিশরা যা করে গেছে বাংলাদেশের জন্য, সব একটা ঝামেলা রেখে দিয়ে গেছে। সেই চিকেন নেকে হোক, ওই সাইডের হোক, আমাদের এই সাইডের হোক, ঠিক আছে, বা এই যে যেই দাঙ্গাগুলো হয়, রিলিজিয়াস দাঙ্গা, এই সব কিছুর মূলে দাঙ্গার ছিল কি ব্রিটিশরা। স্যার আপনি আগে এরকম একটা ওয়ার্ড বলছিলেন দাঙ্গা সাসাল এরকম একটা কি দাঙ্গা দাঙ্গা মানে মানে অ্যাকচুয়ালি হলো, দাঙ্গা বলতে হলো কি আসলে কি বোঝাবো তোমাকে সেটা আসলে, মানে একটু স্যার যুদ্ধ টাইপ, মানে ধরো দুইটা ইন্ডিয়ান মুসলিম। রিলিজিয়াস গ্রুপ ও তাদের আচ্ছা মধ্যে একটা বুঝছি কলিশন বাধায় দিল, ঠিক আছে, তো এটা হয় কেন, এই জিনিসটা করে স্যার গেছেই তো আমেরিকা পন্থী যে ব্লগার গুলো না তাদেরকে একটা ইয়ে বলা যায় মানে শিক্ষিত শয়তান বললেন না ইংলিশে বলা যায় এডুকেটেড প্রবলেম মেকার হেনরি কিসেঞ্জারকে দেখো, এই ভিয়েতনাম যুদ্ধ হয়েছে একমাত্র হেনরি কিসেঞ্জারের জন্য, এই যুদ্ধ বাধাইছে সে, আবার এই হয় যুদ্ধ থামায় সে নোবেল প্রাইজ নিছে। আচ্ছা হ্যাঁ, যাই হোক, আমরা ডিসকাশনে আসি, লেখাপড়ার পরে যাচ্ছি। শয়তান শিক্ষিত শয়তান ইয়েস স্যার লার্নের ডেভিল। এবং হেনরি কিসেঞ্জারে যদি কোনোদিন গালি দিতে পারতাম সামনাসামনি, শান্তি পাইতাম, বাট আনফরচুনেটলি সে এই রিসেন্টলি মারা গেছে, প্রায় 100 বছর বাঁচার পরে আর কি। ভাই পৃথিবীর যত যুদ্ধ 30 হয়েছে, বছর বাচ্চা উচিত ছিল না ওই লোকের ও যে পরিমাণ যুদ্ধ বাধাইছে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও অনেক টর্চার করছে হেনরি কিসেঞ্জার। ভিয়েতনাম যুদ্ধ, স্যার আফগান যুদ্ধ, ইরাক যুদ্ধ, এই প্রত্যেকটা জিনিসের উস্কানি আছে। হেনরি বয়লিং ইন কিচেন জার হি ইজ এ লিডার অফ দ্য এডুকেটেড ডেভিলস। এই জিনিসগুলো তো করে, যে লোন দেয়, এই ইউকে এত লোন দেয় বা আন্তর্জাতিক ব্যাংক গুলো লোন দেয়, সব তো লুট করছে এই এশিয়া দিয়ে। ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন এডুকেটেড ডলার দাঙ্গা মেকার এখান থেকে ট্রিলিয়ন ডলার চুরি করে নিয়ে গেছে ফ্রান্সরা, পর্তুগিজরা, ইউকেরা, স্যার এখন এসে ব্রিটিশদের আমাদের কথা লোন দেয়। বললেন না ভারতবর্ষে ভারতবর্ষ থেকে কোহিনূর চুরি করছিল কোহিনূর করছে, রবীন্দ্রনাথের নোবেল চুরি করছে। ও কিন্তু এখন ব্রিটিশার্সরা অনেক পোর হয়ে যাচ্ছে দিন দিন আর এই যে এত জ্ঞান বলে না, এত আবিষ্কার বলে না, সব শিখছে কোথা দিয়ে, সব শিখছে বাগদাদ, ইরান, এইসব জায়গা দিয়ে বই টই চুরি করে নিয়ে এসে স্যার গবেষণা করছে। স্যার ভারতবর্ষে এসে পালকি দেখে পালকির নাম দিয়েছে প্যালাঙ্কুইন না, স্যার ইসরায়েল ইন্ডিয়া এখন যে কপি মার অবস্থায় চলে কপি গেছে মার এটা অনেক ওপরে, মানে স্যার ইসরায়েল হচ্ছে নিউক্লিয়ার বানাইছে হচ্ছে ইরানের সোর্স দিয়ে। কে, ইসরায়েল। হোয়াট ইসরায়েল নিউক্লিয়ার বানানো কবে ইসরায়েলের নিউক্লিয়ার আছে তো। ও ওকে ওকে ইন্ডিয়া এখন অন্য লেভেলে চলে গেছে। ইন্ডিয়া নেক্সট যদি কোনো সুপার পাওয়ার হয় 6 নাম্বার, এটা হবে ইন্ডিয়া। F-35 পাইলে সব F-35 পাইলে মানে একেবারে আমার মাফিয়া F-35 লাগবে না, অ্যাটলিস্ট ওদের মানুষের দেশপ্রেমটা আছে, এবং আহ তুলনামূলক ওরা অনেক ভালো বুম করছে, ইকোনমিক বুম, সব দিক থেকে ইন্ডিয়া বেশ আগাইছে। একই জিনিস স্যার বাংলাদেশের, আহমেদাবাদ
আহমেদাবাদ আর দিল্লির ভিতরে জাপানের এসসি ম্যাগনামের মতো তার একটা লাইনের কারেন্টলি কনস্ট্রাকশন চলতেছে। 26টা হাইওয়ে, অনেক কিছুই করছে ইন্ডিয়াটা, সত্যি কথা। ইন্ডিয়া বড় দেশ, করবে স্বাভাবিক। সেম আমাদের এই ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, এই 4টা দেশে যদি শুধু দুর্নীতি না থাকতো, মানে ঠিক টাকাগুলো দেওয়া হয়, সেগুলো যদি অ্যাকুরেট জায়গায় খরচ করা হইতো, আমরা আজকে 1 নম্বর অর্থনীতি হতো পৃথিবীর ইন্ডিয়া, এবং আমরাও টপ 10-এ থাকতাম। আমরা পাকিস্তানের 4th হাইয়েস্ট অয়েল রিজার্ভ পৃথিবীর, কিছু কিন্তু করতে পারে না। স্যার বাংলাদেশে আমাদের বাংলাদেশ চুন ছিল। হ্যাঁ, কিন্তু বলো। স্যার বাংলাদেশে 1 কোটির মতনই তো মাদকাসক্ত আসক্ত। মাদকাসক্তের সাথে ডেভেলপমেন্টের কি রিলেটেড? ওরম করলে ইউরোপ আমেরিকার তো সবাই ড্রিঙ্কস করে, ওরা তো মাদকাসক্ত। Yes, sir. ওরা দুইটা পার্টি করে ফ্যাক্টর না, প্রত্যেকদিন। ফ্যাক্টরটা হলো কি কালচারটা হওয়া। আমি রিসেন্টলি আমার একটা বড় ভাই আসছিল, উনি একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খুলবে। তো আমি বলতেছি ভাই অফিসিয়াল পারমিশন নেবেন না? বলে ঢাকা শহরে তুমি যাও, এর মধ্যে হাইয়েস্ট তুমি 10টা স্কুলের মধ্যে দেখবা 7টারই পারমিশন নাই। সো ট্যাক্সটা আসবে কই দিয়ে যদি কেউ অনুমতি না নিয়ে ব্যবসা করে? তো অনেক ঝামেলা আছে আমাদের মধ্যে, অনেক ইয়ে আছে। যাই হোক, এগুলো বিষয় না, আমরা স্টাডিতে ফিরি। সো 1954-এ ভিয়েতনামটা 2 ভাগ হয়। একটা নর্থ ভিয়েতনাম, যেটা লিডেড ছিল বাই রাশিয়া, এখানে হো চি মিন থাকতো, আর একটা সাউথ ভিয়েতনাম দ্যাট ওয়াজ লিডেড বাই ইউএসএ। সো হো চি মিন বললো ভিয়েতনাম কেন 2টা হবে, এত কষ্ট করে যখন আমি স্বাধীন করলাম। স্যার ইউ আর ফ্রোজেন। Bang- in Antarctica. I recently লাগাও traveled যুদ্ধ। to এই যুদ্ধ 20 বছর লাগাও ধরে চলছে, আন্দোলন। 20 স্যার ইয়ার্স। আপনার স্যার, কথা শোনা একটু যায় না। ভালো লাগছে না, স্যার, আপনার এখানে ইন্টারনেট স্যার প্রবলেম। বলো। শোনা যায় নাই। বুঝিনি, স্যার, বলো। আপনার কিচ্ছু কথা শোনা শোনা যাচ্ছে যায় না। নাই। স্যার, আপনার কথা শোনা যায় নাই। হ্যাঁ, ইউ আর রাইট, ইন্টারনেট প্রবলেম। আচ্ছা, এখন আমার কথা শোনা যায়? ইয়েস Yes, স্যার। sir. আচ্ছা, স্যার, স্যার, বাংলাদেশ 1956-এ হো চি মিন বললো যে কিসের 2টা ভিয়েতনাম, একটা ভিয়েতনাম হবে, বলে আক্রমণ করলো। এবার এইদিকে অস্ত্র দেয় হলো রাশিয়া, এইদিকে অস্ত্র দেয় আমেরিকা। এই যুদ্ধ 20টা বছর চলছে। তো ওরা তো আচ্ছা বেসিক্যালি স্যার, বুদ্ধিস্ট কান্ট্রি। প্রত্যেকটা যুদ্ধের ভিতরে আমেরিকা আর রুশিয়ার ভিতরে এত ইয়ে কেন জানি না। আসলেই স্যার, ওরাই তো পৃথিবীর Yes. সব বাধায়। আসলেই স্যার। মানে আমি আজকে কয়দিন পরে WWE 3 বাধাই দিবে অ্যাকচুয়ালি। না, তা বাধাবে না, ওরা অস্ত্রের নো ব্যবসা নো করবে, ওরা আমাদের মতো N1 মানে দ্যাট মিন্স আচ্ছা, আসো ঘটনা আসো, নিউক্লিয়ার থামো। ওয়ার 1। এবার কি হয়, 63 সালে এই সাউথ ভিয়েতনাম, যেটা আমেরিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এইখানে একজন বুদ্ধিস্ট মাঙ্ক নিজেরা পুড়ায় ফেলায়। এবং পুড়ায় ফেলানোর ফলে কি হয়, এটা প্রোটেস্ট হয়ে যায় সে দেশে, যে বুদ্ধিস্ট মঙ্ক পুড়ায় ফেলাইছে যুদ্ধ করার জন্য। তো তখন একটা মিলিটারি কু হয়ে যায় এই কারণে। এবং 1967 পর্যন্ত সাউথ ভিয়েতনামে কোনো গভর্নমেন্ট ছিল না, যুদ্ধের মধ্যে কিন্তু, বুঝলে। তখন ঘটনা ঘটে কি, সাউথ ভিয়েতনাম যখন হেরে যাচ্ছে বাজেভাবে 1963, মানে 3 থেকে এরা হারা শুরু করে, এবং 67 সালে খুব বাজে অবস্থা হয়ে যায়। তারপরে আমেরিকা যতটুকু অস্ত্র সৈন্য পাঠাইছে সেগুলো দিয়ে এরা অনেকদিন চলছে। ফাইনালি হেনরি কিসেঞ্জার, রিচার্ড নিক্সন, 1969 রিচার্ড নিক্সনের নাম শুনছো তোমরা, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট? বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় এই লোক প্রেসিডেন্ট ছিল। আমেরিকার ইতিহাসের একমাত্র প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন, যে হলো পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ বিরোধী দলের পার্টি অফিসে সে, হ্যাঁ, তোমার গোয়েন্দাগিরি করছিল, ঠিক আছে, What? ভিডিও টেপ How লাগায়। dare he? What? এই কারণে তার পদত্যাগ করা লাগছিল। তারই অ্যাডভাইজার ছিল হেনরি কিসেঞ্জার, যেমন শয়তান তেমন ওর অ্যাডভাইজারও শয়তান। যেমন শয়তান তেমন শিক্ষিত তেমন গাঙ্গাবাদানি মাইন্ড। এক্স্যাক্টলি। সো হেনরি কিসেঞ্জার কি করলো, 1969-এ এই ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে, মানে এরা পলিসি চেঞ্জ করলো, ফরেন পলিসি করে ভিয়েতনাম যুদ্ধ থামানো নিয়ে বিভিন্ন কথা বললো। ফাইনালি 1973 সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধ হেনরি কিসেঞ্জারের নেতৃত্বে একটা শান্তি চুক্তি হইল,
হওয়ার পরে হেনরি কিসিঞ্জার নোবেল প্রাইজ পাইলো এবং Yes, sir. পুরাপুরি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, আর একটু চালাক, চতুর, আর একটু পুরাপুরি ভালো। যুদ্ধ Educated দাঙ্গা মেকার 1975-এ থেমে যায় এবং আমেরিকার প্রায় 12,000 সোলজার মারা যায় এবং ভিয়েতনাম মানে আমেরিকা ক্লেম করছে 12,000 মারা গেছে, ভিয়েতনাম বলছে না 60,000 মারা গেছে। স্যার, আমি অনেক খুশি হব এই যদি যুদ্ধে আমেরিকা খুব বাজেভাবে হারে এবং এটা নিউজ চ্যানেলরা বলতো সাইরেন যুদ্ধে যেভাবে আমেরিকান সোলজাররা পালায় গেছিল ঠিক সেইভাবে আফগান ছেড়েও পালাইছিল। তো ওই সাইরেন যুদ্ধটাই হলো এই যুদ্ধ যেখানে আমেরিকান সোলজাররা পালাই হ্যাঁ। গেছিল। ঠিক আছে, 60,000 সোলজার মানে বোঝো কত মানুষ মারা গেছে। আচ্ছা 60,000 হ্যাঁ 20 বছরে 60,000 সোলজার মারা গেছে। হাই আবার 3 লাখ 3 লাখেরও নিউজ আছে তোমার কাছে? আমি জানতাম 60,000 সর্বোচ্চ। আচ্ছা, বাংলাদেশে তো 3 লাখ মরছে 1970 আচ্ছা 1976 স্যার, বলো। স্যার মানে হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট, ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট, তো তারা বিবিসি জিজ্ঞেস করছে যে মানে এই যে জুলাইয়ের সময় যে আন্দোলনটা হইলো, প্রোটেস্টটা হইলো, তো জিজ্ঞেস করছে যে মানে কতজন নিহত আহত হয়েছে টোটাল, তো বলতেছে যে 3 মিলিয়ন, আসলে হয়েছে 3 লক্ষ। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা এখন এই টপিকটা চেঞ্জ করি, আসো ভিয়েতনামে আসি। আচ্ছা সো টাইগার অফ বাইসাইকেল বলা হয় ভিয়েতনামে টাইগার অফ 1975 হোয়াট টাইগার অফ বাইসাইকেল। তো তাই- স্যার তাইলে যদি এইটাই বলা হয় ভিয়েতনাম থেকে বাইসাইকেল কিনবো আমারও নিয়ে যাও, ঠিক আছে? ওদের কারেন্সির ভ্যালু নাই তেমন একটা। স্যার আগে ভিসা বানান কারণ আমি দালান না আমি বানাই, ভিসা বানাইতে তো সময় লাগবে না। যাই হোক 1986 এ কি হইলো, ডোই মই হ্যাঁ, আমি ভিসা ডেনি করে দেবো। রিফর্ম ইন্ট্রোডিউস হইলো এবং এখান হুম। থেকে ভিয়েতনামের অর্থনীতিটা আস্তে আস্তে তোমার ঘুরে আস্তে দাঁড়ানো আস্তে শুরু লাফায় করলো। লাফায় উঠতে শুরু করলো এখানের ব্যাঙের মতো। মেইন 4-5টা জিনিস ছিল। এক নম্বর হলো তারা মার্কেটটারে কিছু ট্যাক্স কমাইলো, মার্কেটটারে অনেক স্টেবল বানাইলো, ফ্রি বানাইলো, যার ফলে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট বাড়লো। দ্বিতীয় এগ্রিকালচার প্রোডাকশনের স্যার নজর ইন্ডিয়ায় দিল। যদি দুবাইয়ের মতো এরকম কম থাকতো কম ট্যাক্স থাকতো তাহলে ইন্ডিয়া রিচেস্ট কান্ট্রি হতো মানে ট্যাগ না ট্যাক্স স্যার, পারবে না তো, কারণ তোমার ওই ইজ অফ ডুইং বিজনেস ইজি করতে পারবে না ইন্ডিয়া। কারণ তুমি একটা সরকারি কর্মচারীর দ্বারা যাবা, ও ঘুষ খাবেই, কারণ এটা তুমি থামাইলে তোমার পলিটিক্স থাকবে না। মেইন জিনিসই তো পলিটিক্স। এই আমাদের এশিয়ায় পলিটিক্স বলতে আর কিছু আছে? মানে দুর্নীতিবাজ আমাদের হয় দেশে কিভাবে? অলসো অফিসে পলিটিক্স স্কুলেও পলিটিক্স আমার ক্লাসেও পলিটিক্স হোয়াট দ্য হেল তার একটা প্রত্যেকটা সিম্পল বিষয় জিনিস মানে বুঝো, শোনো মানে পলিটিক্স পলিটিক্স রিলেটেড কিছু একটা ইয়ে থাকবেই স্যার মাইলস্টোন ট্র্যাজেডির মধ্যে একটা মানে একটা প্যারেন্টস বলতেছে যে মানে পলিটিশিয়ানরা বাংলাদেশকে পলিউট করে দিচ্ছে। বাংলাদেশের কথা বলতেছি না, আমি সব দেশ মিলাই বলতেছি যে মানে স্পেশালি স্পেশালি এশিয়া, বাংলাদেশ। স্পেশালি সাউথ এশিয়া, না বাংলাদেশ না, ইন্ডিয়া আরো ভয়াবহ অবস্থা, পাকিস্তানে আরো ভয়াবহ অবস্থা। মানে পাকিস্তানের কথা বললেন না স্যার AK-47 বানানোর দোকান থাকে ইন্ডিয়ায় এখন দুর্নীতি করা লিগাল। তুমি যদি সরকারি কর্মচারী হইতে পারো, তোমার জন্য দুর্নীতি করা লিগাল, এরকম অবস্থা হয়ে গেছে। এটা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না কেউ কিছু যতক্ষণ না বলবো তুমি কোনো পলিটিশিয়ানের পিছে লাগো। আর পাকিস্তানে তো আর বললামই না, পাকিস্তান শ্রীলঙ্কার জঘন্য অবস্থা। তো জিনিসটা এরকম হয়ে গেছে, মানে পলিটিক্স না করলে সেই গভর্নমেন্টে কেউ থাকতে দেবে না, মানে চুরি না করলে। কেন? মানে এমন একটা সিস্টেম তৈরি করা হচ্ছে স্পেশালি আমাদের সাউথ এশিয়ার দিকে, যে হলো প্রত্যেকটা মানুষ দুর্নীতি করবে, গেইনার হবে। মানে প্রত্যেকটা সরকারি দপ্তর ও দুর্নীতি করতে দিতে হবে, তাহলে ও তোমার ভোট দেবে। গেল যার যে স্যার। জায়গা, সেই জায়গায় যদি তারা দুর্নীতি করতে দাও, সে তোমার ভোট দেবে, নাহলে দেবে না, নাহলে সে তোমার লোক হবে না, সে বিরোধী দলে চলে যাবে। তো তুমি করবাটা কি দুর্নীতি না করতে দিয়ে? তো নাহলে স্যার, ইন্ডিয়া বাংলাদেশের মতো দেশ যেখানে ইনভেস্টমেন্ট, এত মানুষ ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য এত সুইটেবল, স্যার, পাকিস্তানও যদি চিন্তা করো, কেন ইনভেস্টমেন্ট আসে না? ওই ইনভেস্টমেন্ট করতে গেলে আগে কমিশন চায়, আমরা 2.5%, ওরা 1.5%। ওই খেয়াল করবা কি
একবার আইসিটি ইনভেস্টমেন্টের কথা বলতেছিলাম যে আপনারা সচিবরা যে এই কাজ করবেন না, যে বিদেশি কোম্পানির যে ভাই আমারে কিছু দেন, এখানে আপনার ব্যবসা এস্টাবলিশ করে দিচ্ছি, এই করে করে কিন্তু দেশটার অবস্থা বাস্তবে তাই হয়। বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানির কাছে যায়, যে স্যার কয় আমার এত দেন, একটা ব্যবসা এস্টাবলিশ করে দিচ্ছি। স্যার বলো। তো বাংলাদেশে মানে আমাদের বাসায় আজকে আমি সকালে উঠছি থেকে পানি নেই ভাবেন এখন পাটপাড়ি ওয়াসা। সকাল থেকে বুঝি, পানি নেই তোমার আমাদের কারেন্ট নাই বাসায় পাশে? মানে ওয়াট পানি পানি ওয়াটার ওয়াসা থেকে পানি আসে? নাই কি বলো তুমি? তুমি মানে ঢাকায় থাকো না? হ্যাঁ। স্যার পানি নাই স্যার পানি কেন নাই ঢাকায় পানি থাকবে না কেন? তুমি নাই স্যার ওয়াসার বাসায় ওয়াসার কানেকশন প্রবলেম না তোমাদের বাসায়? তুমি কোথায় থাকো ঢাকার? এই দাঁড়াও, স্যার খিলগাঁওয়ের কদমতলা তো ওইখানে পানি থাকবে না কেন? আর তো অফিসিয়াল এরিয়া, বহুত মানুষ থাকে। স্যার নাই মনে কর মানে মানে পাইপের ভিতরে কোনো টিস্যু পেপার ঢুকাই দিচ্ছে। আরে তো বর্ষার সিজনে পানি থাকবে না বললে হবে নাকি? আর স্যার ওয়াসা তো নাই এইগুলো খুঁটে খুঁটে নেয়। আচ্ছা, যাই হোক, এটা আমি জানি না, হইতেও পারে। এখন সেটা সমাধান করা যায় স্যার কিভাবে আমাদের দেখো। তো একেবারে ন্যাচারাল গ্রাউন্ড ওয়াটার, আমাদের ওয়াসা মশা লাগে না। আচ্ছা, সো কিছু এমসিকিউ পড়ি চলো ভিয়েতনাম নিয়ে। 1 নম্বর, ভিয়েতনামের ক্যাপিটাল কি? হানয়। Which year Doi Moi reform was introduced? 1986. In which year did Vietnam War ended? 1975. What type of government does Vietnam have? Socialistic Republic. তার মানে ভিয়েতনাম ও রাশিয়াপন্থী। For which product is Vietnam world famous? Coffee. আচ্ছা, কফি কিন্তু শুধু ব্রাজিল না, ভিয়েতনামও একটা বড় অ্যামাউন্টে প্রডিউস করে। স্যার ব্রাজিলও তো। হ্যাঁ, ব্রাজিলও করে, ভিয়েতনামও করে। ভিয়েতনামও সবচেয়ে বেশি কফি এক্সপোর্ট করে, ব্রাজিলও করে। ভিয়েতনাম স্যার আসিয়ান জয়েন ইথিওপিয়া করছে। স্যার কিম জং উন তো মানে বেশিরভাগ সময় ড্রাঙ্ক থাকে, মানে সে অনেক ড্রিঙ্কস করে না এখন। মানে এত পরিমাণ মানে মানে ব্রাজিলিয়ান কফি সে ব্রাজিল থেকে আমদানি করছে, যে এইটা যে আমাদের পুরো বাংলাদেশ মানে বাংলাদেশের সবাই খাইতে পারবে 1-2 বার। শুধু তার না, স্যার একমাত্র নিজের জন্য। যখন সে মাতাল হয়ে যায় তখন এটা খাইলে মানে তার মানে সে ঠিকভাবে আলোচনাটা করতে পারে সরকারি। স্যার নর্থ স্যার নর্থ কোরিয়ার মধ্যে একটা মানে সেটার জন্য হচ্ছে সে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করছে। নর্থ কোরিয়া। স্যার নর্থ কোরিয়ার মধ্যে 2015-এ মানে হচ্ছে একটা ইউএস এর সিটিজেন গেছিল, মানে সে আসছিল হচ্ছে হংকং এর স্টাডি করার জন্য। তো সে ভাবতেছে যে মানে তারা ছুটি দিছে, সেই ছুটিটা দিছিল হচ্ছিল 20 দিনের। তার নাম ছিল হচ্ছে অটো অটো তারা হচ্ছে মানে মানে শুধু কিম জং উনের একটা পোস্টার চুরি করছে বলো, তারা ওই জায়গায় টর্চার করতে 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 মানে একদম মেরে ফেলছে। কিম জং উন সো ইজ সো এটা তো ব্যাড, কিম জং উনস ঠিক আছে, সো ব্যাড গভর্নমেন্ট ইজ বুঝছি, সো ঠিক আছে। ব্যাড। এখন তুমি সেই দেশে ঘুরতে গেছো, সেই দেশের কিছু রুলস আছে। যেমন নর্থ কোরিয়া যদি ঘুরতে যাও, এটার একমাত্র পাস মানে ভিসা করা যায় হলো চাইনিজ এম্বাসির থেকে করতে হয় এদের ভিসা। সব দেশে নাই, চায়না দিয়ে এদের ভিসা করতে হয়। তো ভিসা করলে ওরা 4টা নিয়ম বলে দেয়। 1 নাম্বার, তুমি কোনো ধর্মকর্ম করতে পারবে না ওদের দেশে গেলে। 2 নাম্বার, কোনো ন্যাশনাল লিডারের ডিসরেসপেক্ট করতে পারবে না। 3 নাম্বার, কোনো স্যার ছবি সবাই বা তারা কোনো কিম কিছু জং তাদের আদেশ উনকেই বাদেশ তুলতে পারবে না। তোমার তো বলেই নিচ্ছে যে তুমি যদি ওই দেশে যাইতে চাও এগুলো এগুলো মানতে হবে। এখন তুমি না মানলে তোমার মারবে না, তা কি করবে? তুমি জানো যে সে ওরকম, তার তো ওই দেশে যে করবা কেন? তার মানে তার লাশটাও দেয়। লাশ দেবে না তো। কিম জং উন তো ওরকমই, ওই ভয়ের কারণেই তো এখনো টিকে আছে, না ওরকম একটা দুর্বল অর্থনীতির রাষ্ট্রে কবে আমেরিকা ফেলায় দেয়। এজেন্ট ঢুকার সাহস পায় না কেন? কারণ জানে যে একবার যদি ধরে ও আমার জবই করে দেবে পুরো। স্যার নেটো নেটো যেন ওর উপরে হামলা করে। হয়েছে এমন আমার মাথায় একটু অত্যাচার করে মারবে যাচ্ছে মৃত্যু বেটা। এটা আমেরিকার। স্যার স্যার নেটো স্যার নেটো আছে না, স্যার নেটো যাতে একসাথে ওই ব্যাটার উপর হামলা করে, টর্চার করার সাহস না পায়।
পারবে না, ওই রিস্ক আমি নেবে না, যদি রাশিয়ান ওই প্রেসিডেন্ট রিস্ক হইতাম ন্যাটো নেবে না। কারণ ন্যাটো জানে যে ও পাগল, ও যে কোনো সময় নিউক্লিয়ার সবগুলো মেরে দিতে পারে সব দেশে। তো ওই মেরে Natural. দিলে স্যার, মানে নর্থ কোরিয়া তো জাপানের মতো, তো জাপানের মতো মাইনাস নিউক্লিয়ার। মানে নর্থ কোরিয়ায় তো নিউক্লিয়ার মারলে ওর কোনো যায় আসে না, ওর জনগণ নিয়ে কখনো চিন্তাও ছিল না, নর্থ কোরিয়ার কোনো অর্থনীতি নাই। কিন্তু আমেরিকার ইউরোপে যদি ওই নিউক্লিয়ার পরে ওদের অর্থনীতি, ওদের ক্ষতি আছে, তা সেই চিন্তা করে ওর সাথে আর কেউ লাগে না। হ্যাঁ বলো রাজস্বী। আমি স্যার আমি যদি হইলে এই লাগতাম। যে স্যার নেটোর সব নেটোর ইনভলভ সব কান্ট্রিগুলোর তো অনেক টেকনোলজি আছে, তাহলে এই টেকনোলজি ইউজ করে যেখান থেকে নিউক্লিয়ার লঞ্চ করবে সেখানে আগে নিউক্লিয়ার মেরে দিকটা গেল, দুইটার কলিউশনের বেশি হয়ে যাবে। এটাই তো জানে না নর্থ কোরিয়ার কোনটা কোথায়, এত রেস্ট্রিক্টেড একটা দেশ। তুমি ইন্টারনেট স্যার ইউজ আমি করতে পারবা না, ছবি যতটুকু অ্যালাউ করা হবে তার বাইরে তুলতে পারবা না, অনেক স্যার কমপ্লেক্সিটিস আছে। স্যার কিম জং উনকে সুপ্রিম লিডার বলা হয়, মানে সে গডের প্রায় কাছাকাছি, মানে গডই এক কথায়। ওইখানে অবস্থা তো তাই আছে। এখন বাদ দেওয়া গুলো, এখন আসা হলো আমরা ফিলিপিন্স স্যার করি। স্যার নর্থ কোরিয়ার কেউ একটা ফিলিপিন্স বেটার। দুষ্প্রভাব ফ্যামিলিকেও ধরে নিয়ে একদম। কিম জং উন তো এই করে, কিম জং এর বাপ কি করতো জানো? কি? শুধু দাদাটা ভালো ছিল। কিম জং উনের স্যার বাপের, দাদা, শোনো বলি, স্যার ঘটনা বলি, দাদাকে শুট শোনো, করে মেরে ফেলছে। এত ইন্টারফেয়ার করলে ঘটনা বলতে পারবো না। কিম জং উনের বাবা যে ছিল, উনার ফিল্ম খুব পছন্দ ছিল, মানে সিনেমা। তো নর্থ কোরিয়ায় সিনেমা ভালো হইতো না বলে সাউথ কোরিয়ার ফেমাস ফিল্ম স্টার এবং তার বয়ফ্রেন্ড দুইটারে ধরে এনে ফিল্ম করাইতো নর্থ কোরিয়ার মধ্যে। তারপরে কোনো একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সে ইউএসএ তে যায় দীর্ঘ 12-15 বছর কাজ করার পরে। তারপর সে ওইখানে পালায়, আমেরিকান এম্বাসিতে যায়, সবকিছু খুলে বলে। তখন মানুষ জানতে পারে যে এরকম ও সে করে। দুর্ভিক্ষ লেগে গেছে, দেশের মানুষ খাইতে পারে না, ও তখনও খায়। স্যার কি করতো? কিম জং উনের বাপ ছিল এরকম, শুধু ওর দাদা ভালো ছিল, যে মেইন স্বাধীন করছে নর্থ কোরিয়ার, কিন্তু তারাই মানুষ মেরে আর ফেলাইছে। যদি এখন তার দাদার এখন তার দাদার হাতে থাকতো এই দেশটা, তাহলে এই দেশটা ওয়ান অফ দ্য ডেভেলপড কান্ট্রি হইতো, রাইট? দাদার, হ্যাঁ, নর্থ কোরিয়া যদি দাদার হাতে থাকতো কিম জং উনের, তাহলে নর্থ কোরিয়া সত্যি ভালো একটা দেশ হইতো। কারণ সে সেলফ রিলায়েন্সে বিলিভ করতো। সেলফ রিলায়েন্স কি বুঝো? পরিচিত লাগতেছে। সেলফ রিলায়েন্স টার্মটা হলো আমরা নিজেরাই সবকিছুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হব, যা যা পারবো নিজেরাই প্রডিউস করব, বাইরের দেশ থেকে কোনো কিছু ইম্পোর্ট করব না, কিন্তু এক্সপোর্ট করব। চায়না যে নীতিতে চলে অনেকটা, তবে চায়না ইম্পোর্ট করে। বাট আগে যখন তোমার কালচার রেভলিউশন হয়েছে চায়নায়, ডিউরিং দ্য টাইম অফ মাও জেডং, দ্য গ্রেট লিডার, সো মাও জেডং এর কালচার রেভলিউশনের সময় কিন্তু এরা ইম্পোর্ট অফ করে দিছিল, শুধু এক্সপোর্টে হয়েছিল। কিন্তু আসলে হয় না, ব্যবসা করতে হলে তোমার কিছু থাকবে, অন্যের কিছু থাকবে, এটাই স্বাভাবিক, এক্সচেঞ্জ করতেই হয়। আচ্ছা, এই ফিলিপিন্স নিয়ে আমরা একটু আসি, চলো। ফিলিপিন্স এমন একটা দেশ ছিল, এটাকে বলে আইল্যান্ড নেশন। প্রায় 7,500-এর উপরের আইল্যান্ড নিয়ে হলো ফিলিপিন্স গঠিত। এটা প্রথমে ছিল হলো স্পেনের অধীনে, স্পেন এটাকে বিল্ড করে 1885-এ। তারপরে 1898-এ এটা ইউএসএ নিয়ে নেয়, আনটিল 1942 এটা ইউএস এর কাছেই ছিল। তারপর আবার জাপান ইউএস এর আক্রমণ করে এই ফিলিপাইন্স এটা নিয়ে নেয়। তারপরে -2 করে ফেলাই নিউক্লিয়ার। তারপরে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 যখন হয়, তারপরে আমেরিকা জিতার পরে 1945 থেকে স্যার জাপান অলমোস্ট আসিয়ান দখল করে ফেলছিল, মানে আসিয়ান ইনক্লুডেড এই এগুলা। সাইডে দখল করে নিয়ে চায়নারে পিটাইতো। চায়নার মানুষজনটা এত টর্চার করছে, তুমি এটা কল্পনা করতে পারবে না। জাপান যে ফেরেস্তা তা না, চায়নার মেয়েদের স্লেভস হিসেবে নিয়ে যেত, ঠিক আছে, মারতো, খাইতে দিত না। 10,000 একটা মানুষ, জায়গায় মানে স্যার খায় বিশেষ ফেলছো? মেয়েদের জন্য একটা জায়গায় তাদের ধরে টর্চার করা হইতো। প্রচুর অত্যাচার করছে জাপান, এমনি এমনি ইয়ে হয়নি। আচ্ছা, কিন্তু এখন জাপান খুব ভালো, ওয়ান অফ দ্য পিসফুল কান্ট্রি। হ্যাঁ এখন ভালো। সো 1992-তে ফাইনালি স্যার ফিলিপিন্সে কি জাপানের করে, লিডার বলছিল যে
মানে হারিয়ে যাওয়ার পরেও তারা অনেক স্ট্রংগেস্ট কান্ট্রি হবে, কিন্তু এখন স্ট্রংগেস্ট না, তারা এখন একটা পিসফুল। ঠিকই তো আছে, নিউক্লিয়ার একবার খেয়া শিক্ষা হয়েছে না। স্যার জাপানের লিডার তো মানে ট্যাগ হয়েছে। ট্যাগ। সো ফিলিপিন্সে কি হইলো এরপর 1992-তে ফিলিপিন্সে কি করা হইলো, ফুললি স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হলো। এই স্বাধীনতার পিছনে অনেকগুলো ঘটনা আছে। একটা হলো পিপুল পাওয়ার রেগুলেশন। 1972-তে প্রেসিডেন্ট ফার্ডিনান্ড মার্কোস সে মার্শাল ল ডিক্লেয়ার করে এবং কি করে একটা অটোক্রেটিক রুল তৈরি করে। কিন্তু 1986-এ মানুষজন এই আর্মি শাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করে কি করে, তারা একটা গণতান্ত্রিক দেশের দিকে ছুটতে থাকে। ফাইনালি 1992-তে তারা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা পায়। ঠিক আছে। আর বেসিক্যালি ফিলিপিন্সে হলো আমেরিকান বেস আছে, একমাত্র আসিয়ান নেশন যাদের এখানে হলো এখনো আমেরিকান বেস আছে। এই বেসের নাম হলো সুবিক বে। ঠিক আছে। এটা 1991-এ ক্লোজ হয়ে গেছে দাবি করে, কিন্তু আসলে এখনো ক্লোজ হয়নি, এখনো ইউএস এর ঘাঁটি আছে এখানে। আর 1968 থেকে এখানে মুসলমানরা একটা আন্দোলন করে, এদের টিমটার নাম হলো মুসলিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুভমেন্ট। এরা হলো মাইনরিটি, এদের উপর টর্চার করা হয়। এরা হলো সুলু, পালাওয়ান এইসব রিজিয়নে থাকে ফিলিপাইনের। এবং ফিলিপাইন্সটা কিন্তু এক্সট্রিমলি মুসলিম হেটার, এটা কি জানো? আর ফিলিপাইন্সের টোবাকো খুব বিখ্যাত। ঠিক আছে। স্যার ফিলিপাইন্স হলো কি এশিয়ার একমাত্র খ্রিস্টান কান্ট্রি। হ্যাঁ। সো ফিলিপাইন্স কিন্তু অনেক মুসলিম হেড করে, এবং আমার এটা মনে আছে আমি যখন ইউএস এর একটা কল সেন্টার জব করতাম during the time of COVID, so I used to have some colleagues from Philippines. Okay, so they were literally jealous of others. Yeah, that was the first thing. And the second thing about the Philippines people, though my trainer was also from Philippines, so she used to love me a lot and tell me you are my kid. Okay, but they used to hate us a lot and used to mock a lot of Muslims. Like he used to take the term pork again and again. Then I can still remember that there was a girl from Dubai, that means Bangladeshi girl, used to reside in Dubai. So she was 30 years old but was having 3 children. So I have seen the Philippine guys mocking her a lot of time. So a lot of things I've seen during that time. So from that, I understand that they're a little bit like this. Okay. So Ferdinand Marcos, he declared the martial law in 1972. And who was Corazon মার্কোস Aquino, রাশফোর্ড। the first female president? Okay. স্যার আমি পরীক্ষার সময় মানে লাস্ট নেমটা মনে আছে, একই নয়, সামনে কি মনে নেই, কোরাজন হইতে পারে না, মানে সে লাস্টে কোরাজনই লিখছি। পরে আমি পরীক্ষার পরে যে পিডিএফ চেক করছি, যে এই যে মানে ওইটাই মাথা হ্যাং হয়ে গেছিল। Okay. So Philippines, they কারণ get স্বপ্ন in. হয়েছে। Okay. So they তার শুধু got. একটা আনোয়ার ইব্রাহিমের, এটা আমি ভুলে আমি স্মৃতি দিচ্ছি। রাহু তোমার আনোয়ারি So Philippines, they gained independence from USA in 1946. But actually, the original independence was in 1992 when USA completely left them. And the current president today is Bongbong Marcos. And the national Why the language name is is so Filipino. funny? Bongbong Marcos, it's really funny. Bong And the bong bong currency bong of bong. Philippines is actually peso. Okay. So Pesa. we'll cover Indonesia in the next class, and after that I'll go for another lecture. So ask me now any questions on what kind of things you have in your mind now. হ্যাঁ, Ask. Sir, can you please take out the whiteboard? I wanna explain something. No, হ্যাঁ। tell it by your mouth. Actually, I made maybe it will be possible. I made a continuous progress energy generator. Like, and the theory is that the triple shadow energy. Like when there are 5 or 6 lights around you, and there is a white paper on the table, and when you hold a pen like this way,
like this. And then when you spin it, মানে এটা তো ফোন এমনি এরকম দেখাচ্ছে এখন you will notice that if you spin it in this middle front, like imagine there is a circle below it, and then if you spin it from the middle, and then you will feel that it's not moving like with the circle. And if you do this, like it will, if you curve it or make the spinning point to the side, then you will see that the three shadows will be moving with that. And imagine the three shadows were rubber band or মানে spin time something where মানে rubber band type which and it will be pulling actually. Okay, got it. Sanim, If you spin it once and then the tree will tree will continue it moving, and then if we connect it to a I'll generator, try then this now. I'll try this now, no problem. Sanim, is there 5 or 6 lights behind you? Maximum 3 lights maybe. I didn't get you. What do you mean by 3 lights? You need to get 3 shadows and you need 3 or 4 lights for it. Oh, no. That's not available. Okay, Sanim, Yes, sir. কি বলবা হাত তুলনা? স্যার ভুলে তুলছিলাম। ঠিক আছে রাজস্বী, আমি ট্রাই করবো। তাহলে থাকো তোমরা, আবার নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। Okay, sir. আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম আসসালামু International iconic salute. Hey, look. Japan said that we will be the strongest country. We lose right now, and now Japan be like, I'm a neko, I'm a neko, I'm a neko. Like your t-shirt. Yeah, this is from Disney. This is America. This is not Japan. Japan, who has -2 nuclears. And Barcelona squad went to Japan. They had a friendly match. Shut up. My father stayed in Japan for 3 years Why? I think he's a Japan fan. for PhD. 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 meaning For PhD. By the way, for PhD.